हेलो स्टूडेंट। आज आम देखा द्वितीय पाठर प्राकृतिक विभाग पाठ विषय रे। प्रथम आम देखा भौतिक लक्षण गुड़िक। भारतर विभिन्न भाग में भिन्न भिन्न प्रकार भूरूप देखा जाए, यथा पर्वत, मालभूमि, समतल भूमि, मरुभूमि एवं द्वीपपुंज आदि। ए समस्त भूमि रूप केवल अवक्षय और अवक्षेषण प्रक्रिया द्वारा संभव होना। केतक भूरूप भू अभ्यंतर आलोडन होगा द्वारा सृष्टि होइछि। भारतीय उपमहादेश वर्तमान भूरूप किभली आजिर अवस्था को आसी से संबंध में जानबू कहले भूचक्र शिला और यार सृष्टि एवं संरचना विषय अध्ययन करने को होता है। ए विषय अध्ययन करुवा विज्ञान को भूविज्ञान कहुए एवं एथिरे संपृक्त वैज्ञानिक मान भूविज्ञानी कहुए। भूविज्ञानी मान मतरे प्राय 300 नियुत वर्ष पूर्वे आजिर 7टी महादेश परस्पर सह संलग्न थिले एवं सही विशाल महादेशर नाम थिला पांजिया। यार उत्तरांश को लरेसिया बा अंगरलैंड कहुला एवं दक्षिण भाग को गोंडवाना लैंड कहुला। उत्तर अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप एवं हिमालय पर्वतर उच्च स्तर एशियार अधिकांश भाग को नहीं अंगरलैंड गठित होता एवं दक्षिण अमेरिका, आफ्रिका, मालागासी, आरब एवं उपद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रिया और अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड अंतर्भुक्त थिला। परवर्ती समय पांजिया खंड विखंडित है और विखंडित भागगुड़िक परस्पर ठारू अलग होइबारु आजिर महादेश और महासागर गुड़िक सृष्टि होइतिला। याकू महादेशीय संरचनावाद कहुए। भूविज्ञानी मानक मतानुसार आज जेउटी सुउच्च हिमालय पर्वत और उत्तर भारतर विस्तृत समतल भूमि अच्छी सेठारे एकदा टेथिस नामक एक अगभीर समुद्र थिला। यही समुद्र उत्तर में से समयर अंगारलैंड और दक्षिण में गोंडवाना नामक भूखंड थिला। परवर्ती काल में गोंडवाना लैंडर धीरे धीरे उत्तर आड़ को गति करिथिबारु एक शून्य स्थान सृष्टि हैला और यह भारत महासागर रूप नेला। यही दक्षिण उपद्वीप क्रमशः उत्तर आड़ को गति करिबारु तेथिस सागर में संचित पटुमाटी संकुचित होई सेतिरे भांग सृष्टि हेबारु आजिर हिमालय पर्वतमाला सृष्टि हैला। तेणु हिमालय पर्वतमालू तरुण भांगिल पर्वतमाला कहुए। यही प्रक्रिया लक्ष लक्ष वर्ष धरी चलीथिबारु और एबे भी अव्याहत थिबारु हिमालय पर्वत श्रेणी अधिकरू अधिक उच्च हेउअछि। प्लेट टेक्टोनिक्स विषय जानिबा। महादेशीय संरचनावाद महादेशीय भूखंड गुड़िकर मंथर गति जोगु ही संभव होइछि। मात्र एते विशाल भूखंड गुड़िकर संरचना पाई आवश्यक बल आसिला केउठु? से समय यार कौनसी युक्तियुक्त उत्तर नथिला। तेणु बहु वर्ष धरी महादेशीय संरचनावाद को मान्यता मिली नथिला। मात्र प्लेट टेक्टोनिक्स बा प्लेट संचलन द्वारा यह संभव होइछि बोली वैज्ञानिक मानकर हृदबोध होइछि। प्लेट संरचना मतवाद अनुसार भूचक 7टी बृहत और 20टी क्षुद्र प्लेट विभाजित होइछि। यही 7टी बृहत प्लेट गुड़िक है यूरेशिया प्लेट, भारत ऑस्ट्रेलिया प्लेट, उत्तर अमेरिका प्लेट, दक्षिण अमेरिका प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, आफ्रिकीय प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। पृथ्वीर अभ्यंतर ताप यही प्लेट गुड़िकर गति पाई दायी। भू अभ्यंतर आणविक अवक्षय द्वारा सृष्टि होइतिबा ताप बाहर को आसीपारे नहीं, कारण शिलागुड़ी ताप को परिबाही। तेणु यही ताप शिला को तरलाई दिए एवं परिचलन प्रक्रिया सृष्टि करे। यही प्रक्रिया शिला को गति प्रदान करे। यही गति दुई प्रकार थाए। गोटिए परस्पर मुखी होइथिबा बेले अन्यटी विपरीतमुखी होइथाए। परस्पर मुखी गति जोगु दुईटी प्लेट भिन्न दिगरु परस्पर निकटवर्ती हंती, फल दुहींक मध्य धक्का किंबा गोटे अन्य उपरे किंबा तलरे चली जाए। मात्र विपरीतमुखी गति जोगु प्लेट गुड़िक परस्पर ठारू दूरे जाती और विपरीत दिगरे गति करती। यही दुई प्रकार गति प्राय एक समय ही होता है। प्लेट गुड़िक परस्पर को स्पर्श न करी दूरे जाती। दुईटी प्लेट मध्य धक्का हेले सेमानक मध्य थिबा भूभाग में भांग सृष्टि होता है। मात्र विपरीतमुखी हेले फाट सृष्टि होता है। यही भांग और फाट पृथ्वी पृष्ठर अधिकांश भूरूप सृष्टि करता है।
ଏହି ଭାଙ୍ଗ ଓ ଫାଟ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅଧିକାଂଶ ଭୂ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, କାରଣ ଭାରତ ଭୂରୂପ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଭୂ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଆଲୋଡ଼ନ ଫଳରେ ଏବଂ ଭୂପୃଷ୍ଠସ୍ଥ କ୍ଷୟକାରୀ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭାଗ ଓ ଭୌତିକ ବିଭାଗ। ଭୌତିକ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଶିଳାର ଗଠନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ବିଭାଜନ କରାଯାଇନଥାଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଭୂପୃଷ୍ଠର ଉଚ୍ଚାବଚ, ଢାଲୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୂମିରୂପ ଅନୁସାରେ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୌତିକ ବିଭାଗକୁ ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରକୃତି ସମାନ କିମ୍ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତର ଭୂପ୍ରାକୃତିରେ ଅନେକ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଏ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁଉଚ୍ଚ ପର୍ବତମାଳା, ଗଭୀର ଉପତ୍ୟକା, ବିସ୍ତୃତ ସମତଳ ଭୂମି, ପ୍ରଶସ୍ତ ମାଳଭୂମି, ଘନ ଅରଣ୍ୟ ଏବଂ ଅସଂଖ୍ୟ ଦ୍ୱୀପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଭୂମିରୂପ, ଢାଲୁ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ଭିତ୍ତିରେ ଭାରତକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 6 ଗୋଟିଏ ଭୌତିକ ବିଭାଗରେ ବିଭାଜନ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଉତ୍ତରସ୍ଥ ପର୍ବତମାଳା, ଉତ୍ତରସ୍ଥ ବିଶାଳ ସମତଳ ଭୂମି, ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି, ଭାରତୀୟ ବିଶାଳ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମି ଓ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ାକ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିକ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଉତ୍ତରସ୍ଥ ପର୍ବତମାଳା। ଭାରତର ଭୌତିକ ମାନଚିତ୍ରରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଆମ ଦେଶର ଉତ୍ତର ସୀମାରେ ଲମ୍ବି ରହିଛି। ଏହା ପଶ୍ଚିମରେ ପାମିର ମାଳଭୂମିଠାରୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଭାରତ ଓ ମ୍ୟାମାର ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ବିସ୍ତାର କରିଛି। ଏହାର ଆକାର ଏକ ଚାପ ସଦୃଶ ଏବଂ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରାୟ 3600 କିଲୋମିଟର। ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତମାଳାର ପ୍ରସ୍ଥ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷ କରି 150 କିଲୋମିଟରରୁ 400 କିଲୋମିଟର କାଶ୍ମୀରରେ ହୋଇଥାଏ। ପାମିର ମାଳଭୂମିଠାରୁ କାଶ୍ମୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଥିବା ପର୍ବତମାଳାରୁ କାରାକୋରମ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଲମ୍ବିଥିବା ପର୍ବତମାଳାକୁ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ କୁହାଯାଏ। ହିମାଳୟର ଅର୍ଥ ହିମ ପ୍ଲସ୍ ଆଲୟ ହୋଇଛି। ହିମ କହିଲେ ବରଫକୁ ବୁଝାଏ ଓ ଆଲୟ ଘରକୁ ବୁଝାଏ, ତେଣୁ ହିମାଳୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବରଫର ଘର। କାରାକୋରମ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରେ ପୃଥିବୀର ସୁଦୀର୍ଘ ହିମବାହ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବାଲ୍ଟୋରା ଏବଂ ସିଆଚିନ୍ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ହିମବାହ। ସିଆଚିନ୍ ହିମବାହର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରାୟ 75 କିଲୋମିଟର ଥିବାବେଳେ ପୃଥିବୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗ K2 ବା ଗଡୱିନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ଏହା କାରାକୋରମ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଗତିଶୀଳ ବରଫ ରାଶିକୁ ଆମେ ହିମବାହ କହିଥାଉଁ। ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀକୁ ତରୁଣ ଭଙ୍ଗୀର ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏହି ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀର ଗଠନ ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 20ରୁ 30 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହୋଇଅଛି। ତୁମେ ଏ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛ। ଏହାର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ହିମାଳୟ ପର୍ବତରେ ଦକ୍ଷିଣରୁ ଉତ୍ତରକୁ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ 3 ଗୋଟି ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚତା ଦକ୍ଷିଣରୁ ଉତ୍ତରକୁ କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଅଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଶିୱାଲିକ୍ ବା ବାହ୍ୟ ହିମାଳୟ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ କମ୍। ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ ଶିୱାଲିକ୍‌ର ହାରାହାରି ଉଚ୍ଚତା 1000ରୁ 1200 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଶିୱାଲିକ୍ ଗୋଡ଼ମାଟି, କର୍ଦ୍ଦମ ଓ ପରସ୍ପର ସହିତ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ନେଉଥିବା ଶିଳାବଳୀ ପଦାର୍ଥ ଗଠିତ। ଏହା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ନୁହେଁ। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଏହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇଅଛି। ଏହାର ପ୍ରସ୍ଥ 10ରୁ 50 କିଲୋମିଟର। ଏଥିରେ ଅନେକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଉପତ୍ୟକା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଡୁନ୍ କହିଥାଉଁ। ଡେରାଡୁନ୍ ଏହିଭଳି ଏକ ଉପତ୍ୟକାର ଅବସ୍ଥିତ। କୋଟଲି ଡୁନ୍, ପାଟଲି ଡୁନ୍ ଆଦି ଅନ୍ୟ 2ଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଛି। ଶିୱାଲିକ୍‌ର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରକୁ ଅବସ୍ଥିତ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀର ନାମ ମଧ୍ୟ ହିମାଳୟ ବା ହିମାଚଳ। ଏହାର ହାରାହାରି ଉଚ୍ଚତା ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ 4000ରୁ 45 ମିଟର ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ ପ୍ରାୟ 80 କିଲୋମିଟର। ହିମାଚଳର ଢାଲୁରେ ଅରଣ୍ୟ ଓ ଅନେକ ଚାରଣଭୂମି ଅବସ୍ଥିତ। ଝରଣା, ଜଳପ୍ରପାତ, ଅସଂଖ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ନଦୀ ଏହାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଉପତ୍ୟକାରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଓ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ହିମାଚଳର ଶୀତଳ ଜଳବାୟୁ ଓ ମନମୁଗ୍ଧକର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ ଯୋଗୁଁ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକା, କାଙ୍ଗ୍ରା ଓ କୁଲୁ ଉପତ୍ୟକା ହିମାଚଳର ଅଂଶବିଶେଷ। ଡେଲ୍ହାଉସି, ଧର୍ମଶାଲା, ଶିମଲା, ମସୌରୀ, ନୈନିତାଲ ଓ ଦାର୍ଜିଲିଂ ଆଦି ପର୍ବତୀୟ ସହର ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଭାରତର ଭୌତିକ ମାନଚିତ୍ରରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଅବସ୍ଥିତ ତାହା ବାହାର କରିପାରିବ।
पीर पांजाल, धौलाधर एवं महाभारत पर्वत श्रेणी हिमाचल मुख्य पर्वत श्रेणी यह मन रखिथिबो। तापर आमे देखिबा हिमाचल उत्तर को हिमाद्री अवस्थित। हिमाद्री हिमालय सर्वोच्च पर्वत श्रेणी यह सर्वोच्च हिमालय मध्य कहा जाइथाय। हिमाद्री हाराहारी उच्चता 6000 मीटर रु अधिक अछि। पृथ्वीर अनेक अच्युत पर्वत श्रृंग हिमाद्री रे अवस्थित। तन्मध्यरु केतेक 8000 मीटर रु अधिक उच्चता विशिष्ट अटंती। नेपाल अंतर्गत हिमालय रे अवस्थित एवरेस्ट श्रृंग पृथ्वीर सर्वोच्च श्रृंग। सिक्किम रे अवस्थित कांचनजंगा हिमालय पर्वत श्रेणी रे अवस्थित भारत सर्वोच्च पर्वत श्रृंग। नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी यही पर्वत श्रेणी रे अवस्थित। अधिकांश श्रृंग वर्ष सारा बरफावृत रहती। हिमालयर उत्तर और दक्षिण विस्तृति अनुसार विभाजन व्यतीत विभिन्न अंचल रे एहार अवस्थिति को नहीं पश्चिम रु पूर्व रु मध्य व्यक्त करा जाइथाय। एही विभाजन गुड़िकर दुईटी लेखाएं नदी उपत्यका द्वारा सीमाबद्ध अछि। उदाहरण स्वरूप सिंधु नदी और सतलेज नदी मध्यवर्ती हिमालय को परंपरा अनुसार पंजाब हिमालय कहा जाउथिले मध्य पश्चिम रु पूर्व ताकू काश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय मध्य कहा जाए। सतलेज और काली नदी मध्य थिबा हिमालयर अंश को कुमायून हिमालय बा काली और तिस्ती नदी मध्यस्थ भाग को नेपाल हिमालय और तिस्ता एवं दिहांग नदी मध्यवर्ती हिमालय को आसाम हिमालय बोली कहा जाए। एगुड़िक हिमालयर आंचलिक नाम को केतोटी। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालयर पूर्व सीमा निर्धारण करे। दिहांग नदी खात परे परे हिमालय हठात दक्षिण को बांकी जाइछि एवं भारतर पूर्व सीमा निर्धारण करुअछि। याकू पूर्वांचल मध्य कहा जाए। पातकोई बम, नागा पर्वत, मध्यवर्ती गारो, खासी और जयंतिया तथा दक्षिण में मिज एवं लुसाई पर्वत गुड़िक पूर्वांचल अंतर्गत अटे। उत्तरस्थ पर्वत श्रेणीगुड़िक खूब उच्च हेले मध्य एगुड़िक मनुष्य ପାଇଁ अलंघनीय नुहे। यही पर्वत श्रेणीर मध्य मध्य एपरि नीच जगह अछि जहाँ मध्य दे पर्वत पारि हेबा संभव होइथाय। एगुड़िक प्राकृतिक मार्गर काम करिथांती। एगुड़िक गिरिपथ आमे कहिथाऊं। एभली गिरिपथ मध्यरे काराकोरम गिरिपथ जहाँकि काराको पर्वत श्रेणी जम्मू और काश्मीर अछि। जोजिला गिरिपथ सिपकिला, नाथुला, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश रे अछि इत्यादि आम देशर प्रधान प्रधान गिरिपथ गुड़िक। तापर देखिबा आमे उत्तरस्थ विशाल समतल भूमि। उत्तरस्थ समतल भूमि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदीत्रय द्वारा गठित होइअछि। हिमालय पर्वतमालार दक्षिण को पश्चिम रे सतलेज नदी ठारू पूर्व रे ब्रह्मपुत्र नदी पर्यंत एक विशाल समतल भूमि रही। यार दैर्घ्य प्राय 2500 किलोमीटर। न्यून न्यून वर्ष धरी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और एगुड़िकर उपनदी मानकर अनित पटुमाटी द्वारा यही उर्वर मृत्तिका विशिष्ट समतल भूमि गठित होइअछि। यही जनाकीर्ण समतल भूमिर क्षेत्रफल प्राय 7 लाख वर्ग किलोमीटर और प्रस्थ प्राय 240 किलोमीटर रु 320 किलोमीटर अछि। उर्वर मृत्तिका जलसेचन सुविधा अनुकूल जलवायु जोगु यही समतल भूमि भारतर एक मुख्य कृषि उत्पादन अंचल अटे। यह पृथ्वीर बड़ बड़ समतल भूमि मध्यरु अन्यतम। उत्तरस्थ विशाल समतल भूमि पश्चिम रु पूर्व को 3 भाग में व्यक्त कराଯାଇଛି। सेगुड़िक है पंजाब समतल भूमि, गांगेय समतल भूमि एवं ब्रह्मपुत्र समतल भूमि। यहाँ गोटे कर देखा पहले पंजाब समतल भूमि यह मुख्यतः पाकिस्तान रे प्रवाहित सिंधु नदी अववाहिका एक अंश अटे। यार अधिकांश भाग पाकिस्तान अंश विशेष। भारत रे अछि समतल भूमि पंजाब और हरियाणा राज्य रे रही। सिंधु नदीर उपनदी मुख्यतः झेलम, चेनाब, रावी, बेयास, सतलेज नदी द्वारा यह गठित होइअछि। समतल भूमिर एही अंश रे अधिक दबाव देखिबाकू मिलिथाए। तुमे जानिछ कि जो समस्त अंचलर वृष्टिजल मुख्य नदी और यार उपनदी गुड़िकरे प्रवाहित होइथाए ताहाको आमे नदीर अववाहिका कहिथाऊं। दबाव दुईटी शब्दर सम्मिश्रण अछि। दर अर्थ हेउछि दुई एवं आबर अर्थ हेउछि जल। तेणु दुईटी नदी मध्यस्थ समतल अंचल को दबाव कहा जाए।
ସେହିଭଳି ପଞ୍ଚର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ଏବଂ ଆବ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଳ। ତେଣୁ ପଞ୍ଜାବକୁ ପଞ୍ଚନଦୀର ଦେଶ ବା ଭୂଖଣ୍ଡ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମି। ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମି ଘାଘରା ଏବଂ ତିସ୍ତା ନଦୀର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀମିତ। ଉତ୍ତର ଭାରତର ହରିୟାଣା, ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ କିଛି ଅଂଶ ଦେଇ ପୂର୍ବରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ବିସ୍ତୃତି ଲାଭ କରିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସମତଳ ଭୂମି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆସାମ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଉତ୍ତର ଭାରତ ସମତଳ ଭୂମିକୁ ସାଧାରଣତଃ ଉଚ୍ଚାବଚ ବିହୀନ ଏକ ସମପ୍ରାୟ ଭୂମି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଗତି କଲାବେଳେ ସ୍ୱାଲିକ୍ ସହ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ 8ରୁ 16 କିଲୋମିଟର ପ୍ରସ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପଖଣ୍ଡମାନ ଜମା କରେ। ଏହାକୁ ଆମେ ଭାବର କହିଥାଉ। ଛୋଟ ଛୋଟ ନଦୀନାଳ ଭାବରେ ଭୂମିଗତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହାର ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯେଉଁଠି ଭୂମିଗତ ଜଳପ୍ରବାହ ପୁନର୍ବାର ଭୂପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି, ଏପରି ଏକ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ତରାଇ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଅନେକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବାସ କରୁଥିବା ଏକ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଭାରତ ବିଭାଜନ ପରେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସିଥିବା ଶରଣାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଥଇଥାନ ପାଇଁ ଏହି ଅରଣ୍ୟକୁ ସଫା କରି ଚାଷୋପଯୋଗୀ ଜମି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁଧୁଆ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ବିଶାଳ ସମତଳ ଭୂମିର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ପୁରାତନ ପଟୁମାଟି ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ସେଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ୟପ୍ଲାବନ ଅଞ୍ଚଳର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପାହାଚ ସଦୃଶ ଭୂମି ରୂପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହି ଅଂଶକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗର କହିଥାଉ। ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଚୂନ ଗଡ଼ି ମିଶି ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ। ତାହାକୁ ଆମେ କଙ୍କଣ କହିଥାଉ ଓ ବନ୍ୟପ୍ଲାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ନୂତନ ପଟୁ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଆମେ ଖଦର କହିଥାଉ। ଏଭଳି ନୂତନ ପଟୁ ମୃତ୍ତିକା ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଥିବାରୁ ମୃତ୍ତିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉର୍ବର ସଘନ କୃଷି ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି କୌଣସି ଏକ ଜମିରେ ରାସାୟନିକ ସାର, କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଓ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ବିହୀନ ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଷ ଜମିକୁ ପଡ଼ିଆ ନ ରଖି ବର୍ଷକରେ ଏକାଧିକ ବାର କୃଷି କରିବାକୁ ସଘନ କୃଷି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି। ଉପରସ୍ଥ ବିଶାଳ ସମତଳ ଭୂମିର ଦକ୍ଷିଣକୁ ଅବସ୍ଥିତ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି ସ୍ଫଟିକ ଯୁକ୍ତ ପୁରାତନ ଆଗ୍ନେୟ ଓ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଅଛି। ଏହି ମାଳଭୂମି ଗଣ୍ଡୱାନାଲାଣ୍ଡର ବିଭାଜନ ଓ ଭୂଚଳନ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ଅତି ପୁରାତନ ଭୂଖଣ୍ଡର ଅଂଶବିଶେଷ। ଏହି ମାଳଭୂମିରେ ପ୍ରଶସ୍ତ ଅଗଭୀର ଉପତ୍ୟକା ଏବଂ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ଅଳ୍ପକ ପାହାଡ଼ମାନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମିକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଓ ଅନ୍ୟଟି ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି। ନର୍ମଦା ନଦୀ ଏହି ଦୁଇ ଭାଗର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଅଛି। ଏହାର ଉତ୍ତରକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣରେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି କୁହାଯାଇଥାଏ ବା ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ମାଲୱା ମାଳଭୂମି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳର ଅଂଶବିଶେଷ ଥିବାବେଳେ ଏହା ପଶ୍ଚିମରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ମାଲୱା ମରୁଭୂମି ତ୍ରିଭୁଜାକାର। ଏହାର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ଆରାବଲୀ ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀ, ଦକ୍ଷିଣରେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ଅବସ୍ଥିତ। ମାତ୍ର ଉତ୍ତରକୁ ଏହା କ୍ରମଶଃ ଢାଲୁ ହୋଇ ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମି ସହିତ ମିଶିଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପଶ୍ଚିମରେ ଅଧିକ ଚଉଡ଼ା ଏବଂ ପୂର୍ବରେ କମ୍ ଚଉଡ଼ା ଅଟେ। ଏହା ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବରୁ ଢାଲୁଅଛି। ଏହି ମାଳଭୂମିର ପୂର୍ବପଟ ବିସ୍ତୃତିକୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ଓ ବଘେଲଖଣ୍ଡ ମାଳଭୂମି କୁହାଯାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଏହି ମାଳଭୂମିକୁ ଛୋଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମିର ଆକାର ତ୍ରିଭୁଜ ପରି। ସାତପୁରା ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀ ଏହାର ପ୍ରଶସ୍ତ ଉତ୍ତର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଓ ପୂର୍ବ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଯଥାକ୍ରମେ ପଶ୍ଚିମ ଓ ପୂର୍ବ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥାନ୍ତି। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବରୁ କ୍ରମଶଃ ଢାଲୁଅଛି। ଅମରକଣ୍ଟକ ଓ ମହୀଶୂର ମାଳଭୂମି ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମିର ଅଂଶବିଶେଷ। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି ଏକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅଂଶ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ। ମେଘାଳୟ କର୍ବି ଆଂଲଙ୍ଗ ମାଳଭୂମି ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅଂଶର ଅଂଶବିଶେଷ। ଏହି ମାଳଭୂମି ଦୁଇଟି ଏକ ଫାଟ ଦ୍ୱାରା ଛୋଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମିଠାରୁ ପୃଥକ ହୋଇଛି। ମଧ୍ୟଭାଗଟି ଉତ୍ତର ଭାରତ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ଅନିତ ପଟୁମାଟି ଦ୍ୱାରା ପୋତି ହୋଇଯାଇଛି। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମିର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗ ଲାଭା ଉଦଗୀରଣ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ତେଣୁ ଏହାର ଶିଳା ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହି ଶିଳା ଚୂର୍ଣ୍ଣି ବିଚୂର୍ଣ୍ଣି ଓ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ।
ଶହ ଶହ ମିଟର ବହଳରେ ଏହି ମୃତ୍ତିକା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଡେକାନ୍ ଟ୍ରାପ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ମୃତ୍ତିକା ଅଞ୍ଚଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଥିବା ବେଳେ ଗୁଜରାଟ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କିଛି ଅଂଶରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ବିଷୟରେ। ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ସହ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ରହିଅଛି। ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ହାରାହାରି ଉଚ୍ଚତା ଉତ୍ତରକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଅଛି। ଏହି ପର୍ବତମାଳା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଏବଂ କେତୋଟି ଗିରିପଥ ଦେଇ ଏହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଇପାରେ। ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପୂର୍ବ ଘାଟରୁ ଉଚ୍ଚତାରେ ଅଧିକ। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 900 ମିଟରରୁ 1600 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳାରେ ଅବସ୍ଥିତ ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସହ୍ୟାଦ୍ରି, ନୀଳଗିରି, ଆନାମଲାଇ ଏବଂ କାଡାମମ୍ ଆଦି ମୁଖ୍ୟ ଅଛି। କେରଳ ରାଜ୍ୟର ଆନାମଲାଇ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆନାଇମୁଡି 2695 ମିଟର ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗ। ନୀଳଗିରି ପର୍ବତର ଦୋଦବେତା ଶୃଙ୍ଗ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ ଅଟେ। ନୀଳଗିରି ପର୍ବତମାଳାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଉଦଗମଣ୍ଡଲମ୍ ବା ଉଟି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ପାର୍ବତ୍ୟ ସହର, ଶୈଳନିବାସ ଓ ଏହା ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ। ତାମିଲନାଡୁର କୋଡାଇକେନାଲ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମହାବଳେଶ୍ୱର ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପଞ୍ଚମାରୀ ମଧ୍ୟ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମିର ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ଶୈଳନିବାସ ଅଟନ୍ତି। ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ନୁହେଁ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ। ଏହାର ହାରାହାରି ଉଚ୍ଚତା ମାତ୍ର 600 ମିଟର। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଥିବା ନଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଅଛି। ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ପୂର୍ବରେ ମହାନଦୀ ଉପତ୍ୟକାଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ନୀଳଗିରି ପର୍ବତମାଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 1100 କିଲୋମିଟର ବିସ୍ତୃତ। ଓଡ଼ିଶାର ଦେଓମାଳି ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ ଅଟେ। ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମିର ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀଟି ପୁରାତନ ଏବଂ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ। ଏହା ଗୁଜରାଟ ଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଲାଭ କରିଛି। ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ଏହି ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଶୈଳନିବାସ ଅଟେ। ଭାରତୀୟ ବିଶାଳ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିବା। ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାକୁ ଲାଗି ରାଜସ୍ଥାନରେ ଭାରତର ବିଶାଳ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ବା ଥର ମରୁଭୂମି ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମରୁଭୂମି ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ଉଚ୍ଚାବାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ତରଙ୍ଗାୟିତ ବାଲୁକାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଏଠିରେ ଅନେକ ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପଥୁରିଆ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ମରୁଭୂମି ପାକିସ୍ତାନର ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ଭିତରକୁ ବିସ୍ତୃତି ଲାଭ କରିଛି। ଏଠାରେ ବର୍ଷକ ହାରାହାରି ବୃଷ୍ଟିପାତ 150 ମିଲିମିଟରରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜଳବାୟୁ ଶୁଷ୍କ ଏବଂ ଏଠାରେ କଣ୍ଟାଳିଆ ବୁଦା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ କେତେକ ନଦୀ ବାହାରି ଜଳ ଅଭାବରୁ ବାଲୁକାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି, ଯେଉଁ ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନ ପାରି ମଝିରେ କୌଣସି ହ୍ରଦରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ବା ସ୍ଥଳଭାଗରେ ହିଁ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେପରି ନଦୀକୁ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳୀୟ ନଦୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି, ବାଲଚନ୍ଦ୍ର ଆକାରର ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ ବରଖାନକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମିକୁ। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମିରେ ପଶ୍ଚିମରେ ଆରବ ସାଗର ତଟରେ ଏବଂ ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ସମତଳ ଭୂମି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱର ବାହାରିଥିବା ନାତିଦୀର୍ଘ ଓ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଅନିତ ପଟୁମାଟିର ପରିମାଣ କମ୍ ହୋଇଥିବାରୁ କିଛି ସମୁଦ୍ରକୁ ବହିଯାଏ ଓ କିଛି ଉପକୂଳରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଫଳତଃ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ଅପ୍ରଶସ୍ତ ଓ ସାମାନ୍ୟ ଅସମାନ ଅଟେ। ଏହି ଉପକୂଳ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଅଛି। ଉତ୍ତର ଅଂଶଟିକୁ କୋଙ୍କଣ, ମଧ୍ୟଭାଗକୁ କନ୍ନଡ଼ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଅଂଶଟିକୁ ମାଲାବାର ବା ଉପକୂଳ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଉତ୍ତରରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମି ପ୍ରଶସ୍ତ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଉପକୂଳର ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି ନର୍ମଦା ଓ ତାପ୍ତି ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ସାମାନ୍ୟ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଛି। କେରଳ ଉପକୂଳରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଉପହ୍ରଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି, ବାଲିବନ୍ଧ ବା ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥଳଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଅଲଗା ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ଅଗଭୀର ଲୁଣି ପାଣି ଭରା
ଜଳରାଶିକୁ ଉପହ୍ରଦ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେପରି ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବା ଚିଲିକା ଏକ ଉପହ୍ରଦ ଅଟେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ସମତଳ ଭୂମି। ଏହି ଉପକୂଳ ପ୍ରଶସ୍ତ ଓ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସମପ୍ରାୟ। ଏହାର ଉତ୍ତରାଂଶକୁ ଉତ୍ତର ସରକାର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗକୁ କରମଣ୍ଡଳ ଉପକୂଳ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଉତ୍ତରରେ ଏହା ଗଙ୍ଗା ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସମତଳ ଭୂମି ସହ ସଂଲଗ୍ନ। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ମୁହାଣରୁ ବିଶାଖାପାଟଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପକୂଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଓ ବିଶାଖାପାଟଣା ଠାରୁ ଚେନ୍ନାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପକୂଳକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମହାନଦୀ ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣା ଏବଂ କାବେରୀ ନଦୀ ବହି ଆଣୁଥିବା ପଟୁମାଟିକୁ ଜମା କରି ବିଶାଳ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମିମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ। ମାଲାବାର ଉପକୂଳର ପଶ୍ଚିମକୁ ଆରବ ସାଗରରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବାଳ କୀଟମାନଙ୍କର ନଷ୍ଟାବଶେଷ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ନାମରେ ନାମିତ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ, ମିନିକୟ ଏବଂ ଆମିନ ଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। 1973 ମସିହା ଠାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମୂହ ଭାବରେ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ କୁହାଯାଇଅଛି। ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମାତ୍ର 32 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଛି। କାଭାରତି ଏହାର ରାଜଧାନୀ। ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ବିବିଧତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାର ଅନେକ ଦ୍ୱୀପ ଜନମାନବ ଶୂନ୍ୟ ଅଛି। ସେହିଭଳି ଏକ ଜନବସତି ନଥିବା ପିତଲି ଦ୍ୱୀପରେ ଏକ ପକ୍ଷୀ ବିହାର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଅଛି। ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାବରେ ବିସ୍ତୃତ। ଏହି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦ୍ୱୀପଗୁଡ଼ିକୁ ଆକାରରେ ବଡ଼ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ଏହି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ପ୍ରାୟ 550ଟି ଦ୍ୱୀପ ଅଛି, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ, ଉତ୍ତରରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ଦକ୍ଷିଣରେ ନିକୋବର। ଏସବୁ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ସମୁଦ୍ରରେ ନିମଜ୍ଜିତ ଆଗ୍ନେୟ ପର୍ବତ ଶିଖରଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ରଭାଗ। ସାମରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଉକ୍ତ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଦେଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ବିବିଧତା ଭରାରେ ଅଛି। ବିଷୁବବୃତ୍ତର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାକାର ଜଳବାୟୁ ନିରକ୍ଷୀୟ ଏବଂ ଦ୍ୱୀପଗୁଡ଼ିକୁ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ସକ୍ରିୟ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ବ୍ୟାରେନ୍ ଦ୍ୱୀପ, ଯେଉଁଟାକି ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଭାରତର ଉପରୋକ୍ତ ଭୌତିକ ବିଭାଜନକୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନତମ, ମାତ୍ର ହିମାଳୟ ପର୍ବତର ଉତ୍ପତ୍ତିରେ ଏହାର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ହିମାଳୟର ଶିଲା ସହ ମାଳଭୂମିର ଶିଲାରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ମାଳଭୂମିରୁ ଅନିତ ପଟୁମାଟି ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଜନ ଅନ୍ୟଟିର ପରିପୂରକ ଓ ଭାରତର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରୁଅଛି। ହିମାଳୟ ପର୍ବତ, ଅରଣ୍ୟ ଓ ଜଳସମ୍ପଦ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମତଳ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ଶସ୍ୟାଗାର। ସେଠାରେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହୋଇଥିଲା। ମାଳଭୂମିଗୁଡ଼ିକ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ଭରା, ଯଦ୍ୱାରା ଭାରତର ଶିଳ୍ପାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଥିବାରୁ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଯେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଓ ସମ୍ଭାବନାପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏଥିରେ କିଛି ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ। ଓଡ଼ିଶାର ଅବସ୍ଥିତ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳସ୍ଥ ଏକ ରାଜ୍ୟ। ଏହି ରାଜ୍ୟ 17 ଡିଗ୍ରୀ 49 ମିନିଟ୍ରୁ 22 ଡିଗ୍ରୀ 34 ମିନିଟ୍ ଉତ୍ତର ସମୀକ୍ଷା ରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଓ 82 ଡିଗ୍ରୀ 23 ମିନିଟ୍ରୁ 87 ଡିଗ୍ରୀ 29 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମାରେ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଉତ୍ତରରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏହାର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 15,57,007 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଛି, ବା 1,55,707 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହାର ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ। ଓଡ଼ିଶାକୁ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ 58ଟି ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବ୍ ଡିଭିଜନକୁ
171ଟି ତହସିଲରେ ଏବଂ ଏହି ତହସିଲଗୁଡ଼ିକୁ 314ଟି ବ୍ଲକ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକକୁ 6234ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ। ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ନିମ୍ନରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଜିଲ୍ଲା ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଦର ମହକୁମା ଏକ ତାଲିକା ଦିଆଯାଇଛି, ତାହାକୁ ତମେ ଦେଖିନେବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭୂପ୍ରକୃତି। ଭୂପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ମଧ୍ୟପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ, ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ। ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶିମିଳିପାଳ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଅଛି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପର୍ବତମାଳାର ସମଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଗଠିତ ଅଛି। ଏହା ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ମହାନଦୀ ଦ୍ୱାରା ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନୁହେଁ। ଏହାର ହାରାହାରି ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 900 ମିଟର। ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବଘାଟର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଦେଓମାଳି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଆଦି ଜିଲ୍ଲା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅଂଶବିଶେଷ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳ। ମଧ୍ୟପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳର ପଶ୍ଚିମକୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାର ହାରାହାରି ଉଚ୍ଚତା ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ 150 ମିଟରରୁ 300 ମିଟର। ଏହି ମାଳ ଅଞ୍ଚଳ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ କ୍ରମଶଃ ଢାଲୁଅଛି। ମହାନଦୀର ବାମ ପଟେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ତୀରରେ ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଠାରୁ ମାଲକାନଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି। ତେଲ, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ, ଋଷିକୂଲ୍ୟ ଏବଂ ବଂଶଧାରା ନଦୀର ଅବବାହିକା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଉତ୍ତରରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ପ୍ରଶସ୍ତ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ବୁଢ଼ାବଲଙ୍ଗ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ, ମହାନଦୀ, ଋଷିକୂଲ୍ୟା ଆଦି ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ଅନିତ ପଟୁମାଟି ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ଉର୍ବର, ଶସ୍ୟଶ୍ୟାମଳ ଓ ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ଏହି ସମତଳ ଭୂମିର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।